फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चा सच विच। डॉक्टर साहब असी मैसेज पढ़ रहे सी परमजीत भौरा जी का। हाँ जी, गुरु की नगरी श्री अमृतसर जी तो सर परमजीत सिंह भौरा जी ने जो लिखा है जी, ये बिल्कुल इन्होंने ठीक किया। इन्हों दी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये जानबूझ के कर रहे हैं जी, क्योंकि इन्हों अमृतसर अकाल तख्त सिक्खी का कॉन्सैप्ट जी, पंथ की ताकत ये सारिਆਂ तो भै आउंदा है जी, क्योंकि ये लीहों लथे हुए ने। बादल टब्बर ने पंथ दे नाल धरो कमाया है, कमा रहे ने, अगों होर भी कमाउणगे। ये बिल्कुल हिंदुत्वी एजेंडे ते एक्ट कर रहे हैं और इन्होंने हौली 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 श्री अमृतसर की इंपॉर्टेंस नूं काफ़ी हद तक खत्म करने का यत्न किया। और पहला इन्हां दा मूव सी कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जिथों 1920 अकाली दल श्रोमणी कमेटी शुरू हुई और जिथे इन्हां दा पुराना दफ्तर श्रोमणी अकाली दल का 1920 का पिछले 90 साल तो जिहड़ा वो कायम सी, इन्हां ने श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा दफ्तर है वही चुक के चंडीगढ़ लाया जी। सो ये इस तो वध के होर कोई बददयानती नहीं हो सकती क्योंकि ये जे अमृतसर च मीटिंग हुंदी है, अमृतसर सिखां दा शहर है, सिख संगतां पहुँच जांदियां सी। कोई भी फैसला लेना है जे अकाल तख्त साहब ते इकट्ठ हुंदा है उहदे च भी इन्हां नूं जवाबदेह होना पैंदा सी। यही कारण है कि संत फतेह सिंह, चन्नन सिंह ये जदों भी मनमतियां को हवन कुंड बनाया कोई दूजा कीता तो सिख प्रोटेस्ट करते सी। बहुत वारी इन्हां दी अकाली दल के अंदर दफ्तर के अंदर कोई मीटिंग चल रही हुंदी सी, बाहर हज़ारां अकाली वर्कर वेट करते हुंदे सी कि की अंदर फैसला कीता। सो इन्हां दी मजबूरी बन जांदा सी कि ये पंथक एजेंडे ते रहण। सो इन्हां ने उस दफ्तर नूं बंद करके चंडीगढ़ दे एक 5 स्टार होटल की तरह जिहड़ा उस नूं बना के सो इन्हां ने पहला काम तो ये कीता जी। अजीतवाल मोगे की कॉन्फ्रेंस दे विच डिकलेयरडली अकाली पार्टी नूं पंथक कमेटी की पंथक पार्टी की थां ते पंजाबी पार्टी ऐलाने गैर सिख भी आ सकते हैं। अज 10-11 MLA जिन्हां सिगटां पीण वाले भी ने, जदों अदरवाइज अकालियां दी किसी वेड़े जां चीफ खालसा दीवान दे जे स्याहीधारी कॉन्फ्रेंस भी हुंदी सी, स्याहीधारी का मतलब ये सी कि कोई तमाकू और दूसरे नशे का इस्तेमाल नहीं करता, पर इन्हां ने उस सारी लाइन नूं जिहड़ी सिक्खी दी लाइन सी अकाली पार्टी सिख हितां दे लंबरदार उस नूं कॉर्नर कीता और अमृतसर शहर नूं जिस कदर इग्नोर कीता है। बेशक नवजोत सिद्धू जिहड़ा मस्खरा बीजेपी का MP रहा अमृतसर तो उसका अपना हल्का एक सी उहदा करैक्टर, पर उन्हें किते ना किते अमृतसर के एयरपोर्ट नूं डिवेलप करने दे लई अटारी दे उत्ते वीज़े का पाकिस्तान जाने लिए आधार बने। अमृतसर शहर की सफाई होए, गंदगी के ढेर न, क्योंकि वो पटियाला छड़ के अमृतसर सैटल होया सी, अमृतसरों जित्ते बीजेपी की टिकट ते, पर उन्होंने भी इन्हों ने अपने रीजनस करके जिहड़ा उन्होंने तो कोई मीटिंग भी जी होनी वो भी नहीं सी आउण दिंदे, भावें डिप्टी कमिश्नर लैवल की वो मीटिंग होए। पर जिवें सिस्टमैटिकली स्टेट फंड्स बठिंडे दे विच, क्योंकि हरसिमरत कौर बठिंडे नूं रिप्रैजेंट करदी है, कदे सारा खजाना है फरीदकोट ते लुटाउंदे सी क्योंकि उदों बठिंडा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी सी, हुण फरीदकोट रिजर्व हो गया है, बठिंडा जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो सारी फंडिंग और सारा जिहड़ा ध्यान है इन्हां दा वो उन्हां दी अपनी कैपिटल अपनी जगीर है। तो अमृतसर रहिंदे आ, अमृतसर की 400 साल की हिस्टरी है, खालसा पंथ का सेंटर है। सो इन्हां ने चौथी वार 5वीं वार मुख्यमंत्री बने, पर अमृतसर अज भी उवें ही ना उहदे कोई सीवरेज सिस्टम है प्रॉपर, थां थां गंदगी के ढेर ने, ना उहदा एयरपोर्ट जिहड़ियां कोई 2-4 इंटरनेशनल फ्लाइट चलदियां सी वो भी जांदियां, क्योंकि इन्हां दा इंटरस्ट नहीं है। इन्होंने अमृतसर के बिहैस ते जमीनां बठिंडे के नेड़े, चंडीगढ़ जिथे एयरपोर्ट बनाना है मोहाली के नेड़े, उत्थे अपनियां ज़मीनां अपने बंदे जिहड़े ने रख के उधर इन्हां ने इंटरस्ट शो किया है। और इन्हां दी बिल्कुल ठीक है गल कि इन्हां ने उस गुरु की नगरी नूं जिस नूं 2 वेले दुनिया भर च बैठी सिख संगत अरदास विच श्री अमृतसर जी दे इशनान मंगदी अकाल पुरख तो उस नूं बिल्कुल इग्नोर करके बिल्कुल जिहड़ी खालसाई स्पिरिट का आधार है जिहड़ा कि पंथक एजेंडे की गल सी, इसनूं टोटली डेलीबरेटली उन्होंने पूछा सी कि जानबूझ के यस डेलीबरेटली जिहड़ा वो इस सारी नीति नूं अपनाया। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं अपने विचार साडे दर्शकां नाल साझे कीते। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ 23 ਮਈ 2013 10 ਜੇਠ
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫੈਂਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੇਥ ਉਸ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ, ਕਨਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 17-18 ਸਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਊਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨਾ, ਔਰ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਾਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸਹਿ ਘਰ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਗਮੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਔਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਤੀ ਨੂੰ ਸਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰਹ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 1699 23 ਮਈ ਦਾ ਤੇ 23 ਮਈ 1924 ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਦੀ ਸੋਢੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਰਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਡਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਰ ਹੋਈ, ਫਿਟੇ ਲਾਨਤ ਪਈ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ, ਤੇ ਫਿਰ 23 ਮਈ 1924 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1430 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜੋਨ ਆਫ ਆਰਕ, ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਕੰਪੈਗਨੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ
ਫੜੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਨ ਆਫ ਆਰਕ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। 1788 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ 8ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ 3-1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਨਿਕਲੀ। 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1949 ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1958 ਚ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1959 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸਬਿਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੇ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਐਡੋਲਫ ਆਈਕਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਲਰ ਸੀ KP ਗਿਲ ਵਾਂਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਸੋ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਕਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ। ਵੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।